Hi students, this is Chandrakant Tarkiri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. Dear students, ನೀವೆಲ್ಲ 2017 ಮತ್ತು 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. So my dear students, my humble request to you all, you share this video to your friends also, so they can also get the benefit of this video, and tell them to subscribe my YouTube channel. And if you like this 2017, 19 and 18 question papers, if it is really helping you for your exam preparation, which is going to be conducted in this month, in September months, so please share as much as, so every students can get the benefit of this videos. So please don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon so you can get my new videos also. So I will see if time permit, I may solve the 2020 question paper also. So I already prepared 2 marks questions. Now I have to go for the 5 marks and 15 marks questions. So if I get the time, definitely I will solve the 2020 question paper also. So if you like this video, please click on like button also, so it will help me to improve my video quality and PPT qualities. So let's move to 2019 question paper section A. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಂಡರ್ಸ್? A tender is an invitation to bid for a project or accept a formal offer such as a takeover bid. State 2 objectives of job costing. The purpose of job costing is to ascertain the profit or loss made on each job. Another objective of job costing is to find out those jobs which are more profitable and those which are not profitable or less profitable. How do you calculate cost of direct materials consumed? So there will be a format, cost sheet format. We have to put direct material. There you have to write raw materials, then add opening stock of raw material less closing stock of raw material, material consumed. What is subcontract? Subcontracting refers to the practice of bringing in an outside company or individual to perform specific parts of a contract or project. In most cases, a company subcontracts another business to perform a task that cannot be handled internally. What do you mean by cost plus contract? A cost plus contract is an agreement to reimburse a company for expenses incurred plus a specific amount of profit, usually stated as a percentage of the contract's full price. What is operating cost? The cost data of a transport are presented periodically, say monthly or yearly, in the form of cost sheet or statement of cost. So students, many questions are repeated in 17, 18 and 19 also. So prepare well for your exam. Mention 2 industries where operating costing is used: transport services, supply services, welfare services, municipal services. State 2 features of process costing. The product is standardized. The production of goods is continuous. Cost of each process is collected. What is abnormal gain in process costing? If the actual loss is greater than normal loss, it is known as abnormal loss. But if the actual loss is less than normal loss, a gain is obtained which is called abnormal gain. What is marginal costing? What is marginal cost? Marginal cost is the additional cost of producing additional units. What is margin of safety? Margin of safety is the differences between the actual sales and sales at break-even point. If sales are 5 lakh, fixed cost is 60,000, variable cost is 3 lakh 80,000, calculate contribution.
contribution equal to, you are all aware, contribution equal to sales minus variable cost. So contribution equal to 5 lakh minus 3 lakh 80,000, 1 lakh 20,000 is the contribution. So if you want to get the profit also, then you have to minus fixed cost on contribution, then you will get a profit. Profit equal to contribution minus fixed cost. Okay. Next move to section B, 5 marks questions. So 2019 question paper is very easy compared to 17 and 18. From the following information, prepare an estimation for job number 101. Raw materials consumed 17,000, direct wages 20,000, factory expenses 50% on wages, office overhead 20% on works cost. The quotation should include a profit of 20% on selling price. So you have to prepare a job cost sheet for job number 101. So direct material, already they are given, material 17,000, direct wages 20,000. So a direct expense is not given. If you add material, direct wages and direct expenses, you will get a prime cost, that is 37,000. Then work cost, add factory overhead to prime cost, that is given in the problem, factory expenses 50% on wages. So it means 50% ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ವೇಜಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಜಸ್ 50%, that is 10,000. Then work cost. So if you add prime cost plus factory overhead, you will get a work cost. Then add administrative overhead. Administrative overhead ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆಫೀಸ್ overhead 20% on work cost. ಏನು ಹೇಳಿದನ್ರಿ, 20% ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ overhead 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 47,000 ಇಂಟು 20%. ಇಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದರದ್ದು 20% to 9,400. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 56,400. ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ overhead, ನೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು 20% ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಇರಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಮಾಡುವ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಮಾಡಿರಿ. 20% ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 70,500 ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಬ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and estimated profit is also given and notional profit is also given. Then to transfer the profit to profit and reserve, you have to know how much work was completed. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 8,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 lakh. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಹಿಂಗಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 85% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು P&L is based on estimated profit because work completed is 3/4 ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು 3/4 ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. 1,50,000 ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಂಟು 8 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 lakh ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,20,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್
ಟು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ 1,50,000 ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 rupees ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. A transport company is running 4 buses between 2 towns which are 50 miles apart. Seating capacity of each bus is 40 passengers. In the month of April 2018, actual passengers carried were 75% of seating capacity and all 4 buses run on all days for the month. Each bus made 1 round trip per day. From the above find out passenger miles. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಕ್ಕನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 4 ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ, 2 ಸಿಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 50 ಮೈಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಟು ಬೆಳಗಾಂ ಆರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಟು ಬೈಲೊಂಗಲ್. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋದ್ವಿ, ನಂತರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋತು, 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆದವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 40 passengers, then number of days, it's a April month, so 30 days common. Then how much seat occupancy, how much percentage of seat occupancy, that is given in the problem, that is 75% of seating capacity. So 4 buses into 2 trips into 50 miles into 40 passengers into 30 days into 75% seating capacity. So answer is 3,60,000. So total passenger miles is 3,60,000 miles. Okay, operating costing is very easy problem, so don't worry, you will get a good marks also. Okay, now using the following particulars, prepare process account. Input 10,000 units at rupees 2 each, materials 5,000, labor 8,000, overhead 1,100, normal loss 3%, scrap value 0.5 per unit, actual output 9,000 units. Give working notes. Dear students, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಂತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, I will not delete after some days. It will be there for many days in YouTube channel, so you can use any time. So solution we'll see now. Simple. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಇದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತರಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಲೇಬರು, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ abnormal loss. Then actual output transfer to finished stock or another process, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ that will come in a debit side. You many problems you have already solved in 2017 and 18 question paper. So this is your basic knowledge how to prepare the process account. Okay, so inputs 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, rupees 2 rupees, so 20,000. Then materials 5,000, labor 8,000, overhead 1,100. So now you have to make, this is very important, working notes are very important in process accounts. Okay, so
ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಏನ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ 3% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 10,000 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 3% ಅಂದರೆ 300 ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ 10,000, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 300 ಇದೆ, 9,700 ಯೂನಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ 9,700 ಯೂನಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ product or final units. But here what happened, in problem they have given actual output is 9,000 units. It may be other reasons also, maybe machine breakdown or labor's inefficiency. So because of that, getting a 9,700 units, you got only 9,000 units as an actual output. So here abnormal loss is equal to normal output minus actual output. 9,700 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು 9,000. ಸೊ 700 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ abnormal loss. So for valuation purpose, you should calculate cost per unit. How to calculate cost per unit? Cost per unit equal to total expenses minus sale of scrap divided by normal output. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 300, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.50 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 300 ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು 0.5 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 150 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 3.5 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. So abnormal loss 700 into 3.5, 2450. So actual output transferred 9,000, 3.5, 31,500. So this was get tallied. So a very important concept is this, how to do the working notes. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 10,000, BEP rupees 25,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ PV ರೇಷಿಯೋ. So my dear students, in marginal costing you should know all the formulas. If you want to solve the problem on marginal costing, you must compulsory you should know the formulas. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ PV ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, BEP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PU ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ PV ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BEPನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಈ PV ರೇಷಿಯೋ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂತರ BEP ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಾಟಿ ಬರುವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BEP ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ 25,000 equal to 10,000 divided by PV ratio. PV ratio equal to, so same way this I have taken over here and 25,000 is come down. So 20,000 divided by 25,000 is equal to 0.4. So into 100 you should make, that is 40% is the PV ratio. ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ 40% is the PV ratio. So dear students, 5 marks 5 questions ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಈಗ ನಾವು we move to section C. Again you are solving the 5 important questions in next slide. Okay, let's move to section C. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, the following are the expenses of company for manufacturing 1000 units for the year ending 2018.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 60% ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ 2 ಸಲ ಅಲ್ಲ 3 ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 30% ವೇರಿಯಬಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 70% ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಈ 24,000ದಲ್ಲಿ 30,000 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, prepare a statement of estimated cost for 2019 and find out cost per unit using the following information. ಸೊ 3000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ 2019. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ 2018, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 2018 for 1000 units. Then again for estimated cost sheet for 2019 you have to prepare for cost sheet for 3000 units considering this all adjustment. So to prepare this you should know cost per unit value. From this 2018 cost sheet you are taking cost per unit value to calculate 3000 units estimated cost sheet. Okay, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 2018. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ, 1000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ 15 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ, ಇದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು, 145, 160, 30, 130 ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಈ ಮೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 1000 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ 15,000 ಬಂತು. ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,45,000. ಪರ್ಚೇಸಸ್ 1,45,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,60,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 31/12/2018 30,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 30,000 ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,30,000. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು that is 75,000. then direct expenses ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5,000, that is 5,000 you are going to return over here. so total is 2,10,000. 2,10,000 divided by 1000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 210 rupees per unit. ನಂತರ you have arrived prime cost. now add factory overhead. ಏನು ಹೇಳಿದಾನ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 60% ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ
35,000 fixed ಮತ್ತೆ variable. 35,000 into 40%, 14,000 is fixed, that is rupees 14. Then variable 35,000 into 60%, 21,000. So total is 35,000. ಅದನ್ನ ನಾವು per unit ಇಲ್ಲಿ write ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then work cost. So prime cost plus factory overhead is equal to work cost, that is 2,45,000. Then add administrative overhead. Administrative overhead is already, it is a fixed only. So 15,000, that cost per unit. So cost of goods sold is 2,60,000 to 60. Then add selling and distribution overhead. Here also they have mentioned some part is fixed and some part is variable. So fixed, here also you can write like this only. Okay, I forgot to write, so you can write like this also. Here fixed estimate 70% is fixed, 70% is fixed. Okay, 70% is fixed. I'm sorry, here you have to write 24,000, 24,000, 24,000. You make a correction over here, it is 24,000. So if you make 24,000, here you write in bracket 24,000 into 70% is fixed, that is 16,800 is fixed expenses. So remaining minus 24,000 is equal to 7,200 is variable. So that also you can write over here 24,000 into 30%. So this was done a mistake over here, I am really sorry, please forgive me. So here you have to write how much? 24,000, 16,800, 16. So the problem they are given, selling overhead 30%, selling overhead is 24,000, 16,800 plus 7,200, that is 24,000. 24,000 you have to write over here, you have to remove this 48,000, here you write 24,000. So cost per unit I have written correctly, but this, while calculating this, I made a wrong. I am extremely sorry for that. So now 2,60,000 plus 24,000 is equal to 2,84,000. Here also you make an correction, that is 2,84,000. 2,84,000 divided by 1,000 units, you will get a cost per unit, that is 284. This was wrong I did, I am sorry for that. You should write 2,60,000 plus 24,000 is equal to 2,84,000. This was the correction you have to make in your notebook while solving this problem. Okay, next we will move to cost sheet, estimated cost sheet for 2019. So while preparing the 2019 question paper, you are taking some information from this old cost sheet only. Okay, I'll explain how you are using the old cost sheet to prepare the estimated cost sheet. Okay, cost sheet for the year ending 2019, that is 3,000 units, 3,000 units. Okay, direct material, in adjustment they have not given anything information about this, so directly I am taking that old cost sheet rate only. Material consumed 3,000 units into rupees 130. Where this 130 sir has taken? The sir has taken this 130 from here, that is material consumed, that is 130 material consumed. This cost I am taking for 2019. So 3,000 into 130 is equal to 3,90,000. That cost is here. Then there is an adjustment, direct wages are expected to decline by 10%. Direct wages are expected to decline by 10%. ಹಿಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 75,000 minus 10% ಅಂತ ಮಾಡಿ 67,500 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Direct wages is also increasing how the quantity
will get increase. ಮೊದಲು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ 3000 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 3000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 75 ಮೈನಸ್ 10% ಆಫ್ 75. ಸೊ 75 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ 75 ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು 10% ಮೈನಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 67,500 ಇಂಟು 3000 ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 2,02,500. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 67.5. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹5 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ₹5 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. 1000 rupees ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ 3000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು 3000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ₹5, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ರೈಟ್ 3000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ₹5 into ₹5. Okay. Now, so you arrive direct cost or prime cost, that is 6,07,500. Then cost per unit is 202.5. Now factory overhead. Factory overhead also I have made some mistake over here, so I will explain that. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬೈ 4,900. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬೈ 4,900. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, 3,000 ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2450 ಬರ್ದಿನಿ, 50% ಬರ್ದಿನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 4,900. ಸೊ 16,000 plus 4,900 is equal to 20,900. 20,900 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ here you have to write 20,900. I am sorry, I have made some in copy paste, some mistake was done, so I am explaining correctly now. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬೈ 4,900 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು 14,000 ಇತ್ತು. ಇದು ಮತ್ತೆ 3,000 ಮಾಡುವಾಗ 4,900 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, 14,000 ಪ್ಲಸ್ 4,900 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, 20,900 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅ ಪೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೌ. Okay, so here you are rating 20,900. then variable 21 rupees we have taken from over here. 21 rupees ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3,000 units into 21, that is 63,000. 20,900 plus 63,000. so total factory overhead will be rupees 83,900. 83,900. 83,900 divided by 3,000 units is 27, or round up you can make 28 rupees. So this you have make a correction. Here you can write 21, and that 20,900 divided by 3,000 equal to around 7 rupees or 6.96 also you can write. This you make a correction according to the cost per unit you can calculate. Now, so how much is this is 83,900, here 60,07,500. so what is the work cost? Work cost equal to 6,07,500 plus 83,900. so 6,91,400. work cost will be 6,91,400.
91,400. So according to that, cost per unit will be there. Next, add administrative overhead. Administrative overhead ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬೈ 20%. ಮೊದಲು 15,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15% ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 15% ಪ್ಲಸ್ 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 18,000 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ರೀ, ಈ 6,91,400 ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಮಾಡಿರಿ, 6,19,400 ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7,09,400. Here you write 7,09,400. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3,000 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 236.46. ಇಲ್ಲಿ 236.46. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ 6 lakh ಫಸ್ಟ್ 91,400, 6,91,400 plus 18,000, 7,09,400, 7,09,400. Here you write 7,09,400 is the cost of goods sold. Cost of goods sold. Okay, yes to 7,09,400. This you have to make a correction here. 6,91,400. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2450 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ 4,900 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 83,900 ಬಂತು. 6,07,500 ಪ್ಲಸ್ 83,900 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6,91,400 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 18,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 7,09,400 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬೈ 25%. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬೈ 25%. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 16,800 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರದ್ದು 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 6,800 ಪ್ಲಸ್ 6,800 ಪ್ಲಸ್ 25 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21,000. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ 7 ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು 7.2 ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು 7.2 ಇತ್ತು ಇಂಟು 3,000 units. That is 21,600. That is 42,600 is the selling and distribution overhead. ಇದನ್ನು ನೀವು 7,09,400 ಪ್ಲಸ್ 42,600 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 7,52,000 is the total cost. 7,52,000 is the total cost. So please make a correction in this how I have explained. I am sorry for my mistakes. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು 7,52,000. 7,52,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 250 rupees 67 paisa. 250.67 paisa. So this is the problem of estimated cost sheet. Again, I am really sorry for my mistakes. So I have make a correction. You while solving how I explain, you make a note and solve the problem. If your answer is getting different, then you please inform me in the comment box. Okay, next problem number 6. Two contract works commenced on 1/1/2018 and 1/7/2018 respectively. They were undertaken by Arvind Contractors and their accounts on 31st December 2018, not 208, it is 2018, showed the following position.
ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, the plant was installed on the date of commencement of each contract. Depreciation at 10% per annum on plant and show work in progress. Balance sheet as on 21st December 2018. So here you have to prepare one work in progress account also, and ನಾನು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 72,000 ಇದೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 72,000. ದೆನ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ 1,10,000. 1,10,000. ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4,000. 1,14,000 is the wages. Then plant installed is 20,000. Then two general charges 4,000. So ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಗಿವನ್ 2 lakhs. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 6,000. 2,06,000 ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಂತರ ಏನೇನು ಉಳಿತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾವು ಏನು ಆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನೇನು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4,000. ದೆನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ 20,000, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 2,000. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು 31st December 2018 ವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1/1/2018. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫುಲ್ 1 year. ಫುಲ್ 1 yearಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 20,000 ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, 18,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 20,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 18,000. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 18,000. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು 18,000 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2,06,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು, ನಾನು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. 2,06,000 divided by 4 lakh into 100. So 51.5% work was completed. The work was completed 51.5% and it is between 50% to 90%. So 2/3 of notional profit should be transferred to P&L account. P&L account formula entry, P&L account equal to 2/3 into notional profit into cash received divided by work certified. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, 2/3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ
equal to 9,000 and reserve is equal to 18,000 minus 9,000 9,000. So this is very important, how much work was completed and how much uh, uh, profit, notional profit you are transferring to P&L account and reserve. Okay, this is the contract 1 solution. So here I made a work in progress account also. So credit by balance 2 lakh 6,000, then to contract account work certified 2 lakh, work uncertified 2 lakh 6,000. So this was work in progress account. So let's move to contract account 2. So here also same I will not going to explain much over here. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1/7/2018 ಇಂದ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೈಲ್ making the contract account at the end of 31st December 2018, 1/7 to 31st December. So only 6 months the plant was used. So here the depreciation should be calculated for 6 months. ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 16,000 ಇದೆ. 16,000 ಇಂಟು 10% ಇಂಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ದಟ್ ಈಸ್ 800. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋಷನಲ್ ಲಾಸ್. ನೋಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ವೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6,000. So 2 notional loss brought down 6,000, that full 6,000 is transferred to P&L account, that is 6,000. Then work in progress account, again same concept we are making over here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಂಟೈರ್ 6,000 rupees ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now we will see the balance sheet. Balance sheet as on 31/12/2018. So current liabilities ಇದೆ, outstanding wages 4,000, ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 4,000 that is 8,000. So asset side work in progress, contract 1 2,06,000, contract 2 1,68,000 ಇದೆ, 3,74,000 ಇದೆ. Less cash issued 1,50,000 plus 1,20,000 2,70,000, remaining is 1,04,000. Less reserve 9,000, remaining is 95,000. Plant ಸಾರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 18,000 ಇದೆ, ನಂತರ ಸಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 36,000, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 2,800. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದು 2,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 33,200 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಲ್ಲೇನೇನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1ದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ದು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ hope you are getting. A transport company runs the following fleet of buses in town limits of Bellary for 30 days in a month. 30 days in a month, 10 buses of 50 passengers. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
15 buses of 40 passenger capacity. Each bus makes 10 trips a day, covering a distance of 8 kilometers in each trip with 75% of seats occupied. Generally, 5 buses are kept away the roads for repairs. The expenses for 30 days are given here. Driver salary, manager salary, garage rent, then lubricants, petrol, replacement of tires and tubes, calculate cost per passenger kilometer. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡು ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ಬಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 10 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಕವರಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು 10 ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೇನು? ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 15,000, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 5,000, ದೆನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೀವು ಓಡಿಸ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ 24,000. ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಅದು ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 6,600 ಇದೆ. ನಂತರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ರಿ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 25,800 ಪ್ಲಸ್ 9,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 65,400. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Calculation of total passengers kilometers. Total passenger kilometer equal to number of buses into number of trips into distance into seating capacity into number of days into percentage of seat occupancy. So here ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೀ? ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ 10 ಬಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಈಚ್ ಬಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 10 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ನಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 50 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ 30 ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 75%. ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸೀಟ್ ಅಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ? 75% ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಬಸ್ಸದ್ದು ಮತ್ತು 15 ಬಸ್ಸದ್ದು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 15 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 9 lakh plus 10 lakh 80,000, 19 lakh 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಜನರಲಿ 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್. ಸೊ 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 10 + 25 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರದ್ದು 19 lakh 80,000 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಇಂಟು 19 lakh 80,000. ಸೊ 3,96,000 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೀವಿ, 5ರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15,84,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಇಲ್ಲಿದೆ. 65,400 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 65,400 divided by 15,84,000 is equal to 0.041 ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? 5 ಬಸ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಬಸ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ 25 ಬಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 25 ಬಸ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 19 lakh 80,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಬಸ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಇಂಟು 19 lakh 80,000, ಅದು 3,97,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು
Question number 10. A product passes through two distinct processes A and B. Prepare process cost accounts from the following details. Process A, process B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಸು 40,000 ಯೂನಿಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ 35,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So there was no opening or closing stock of any type. The final output from process B was 34,000 units. Prepare process account and show calculations for abnormal gain and abnormal loss. So process cost is also very easy chapter. Let's see the solution. Okay, process A account. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 40,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು 60,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ 40,000 ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು 60,000 ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 40,000 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60,000 ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಬಂತು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಲೇಬರ್ 35,000 ಇದೆ, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು 12,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು 10% ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. 40,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 10% ಅಂದರೆ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 36,000 ಯೂನಿಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 35,000 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 35,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 36,000 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 35,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 10% 4,000. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8,000. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ₹2.75 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 1,07,000 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ 8,000. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 36,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2.75. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 1000 ಇಂಟು 2.72750. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. 35,000 ಇಂಟು 2.75 96,250. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,07,000 1,07,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ಆಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಇಂದ 35,000 ಬಂದಿದೆ, 2.75 ದಟ್ ಈಸ್ 96,250. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 43,250. ದೆನ್ ಲೇಬರ್ 24,000, ಓವರ್ಹೆಡ್ 17,100. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 4% ಇದೆ. 35,000 ಇಂಟು 4%, ದಟ್ ಈಸ್ 1,400 ಯೂನಿಟ್. ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 35,000 ಮೈನಸ್ 1,400, ದಟ್ ಈಸ್ 33,600 ಯೂನಿಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 33,600 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ
34,000 ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 34,000 ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 33,600 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸದ್ದು 3 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು 4,200 ಬಂತು. 1,400 ಇಂಟು 3 4,200. ಸೊ 1,80,600. ಈ 1,80,600 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 96,250 ಪ್ಲಸ್ 43,250 ಪ್ಲಸ್ 24,000 ಪ್ಲಸ್ 17,100 equal to 1,80,600 minus 4,200 divided by normal output is 33,600. So 5 rupees 25 paisa per unit. Abnormal gain 400 into 5 rupees 25 paisa, that is 2,100. Here actual output transfer to finished stock 34,000 into 5.25, 1,78,500. So both are tallied. The quantity is also tallied and the total cost is also tallied. ತಿಳಿತು? ಇದು process costing. ಬಹಳ ಈಸಿ. ನಾನು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 100ಗೆ 100 ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2017 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರಕೇರಿ 2017 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 2018 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ 2 marks 5 marks 15 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫುಲ್. ನಾನು ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2017 2018. ನೀವು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರಕೇರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಬರ್ತವೆ. 2019 ಫುಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. These are all freely available in the YouTubes. Next, last question of 2019. Last question of 2019. That is question number 11. You are given the following data. Year 2017-18. Sales profit 1,20,000 80,000. 2018 1,40,000 13,000. Find out PU alla PV. V for Vedant. PV ratio, BEP, profit when sales are 1,80,000, sales required to earn profit of rupees 12,000, margin of safety in 2018. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2-3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈಗೇನು 17, 18, 19 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿ ಇ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಇದೆ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಇಯರ್ 2017 2018 ಸೇಲ್ಸ್ 1,20,000 ಇದೆ, 2018 1,40,000 ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 8,000 13,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. 17ನಲ್ಲಿ 1,20,000 ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 20,000 ಆಯಿತು. 17ನಲ್ಲಿ 8,000 ಇತ್ತು, 18ನಲ್ಲಿ 13,000 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 5,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅಜಂಪ್ಷನ್ನು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇವು 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ 5,000, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 20,000 ಇಂಟು 100. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25%. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25%. So contribution in 2017 at 25% on sales of rupees 1,20,000. Contribution equal to sales into PV ratio. That is 1,20,000 into 25%. 30,000 is the contribution. 30,000 is the contribution. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ದ BEP. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. BEP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ BEP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. BEP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ರೀ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು PV ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದು ICWAನಲ್ಲಿ ICWA ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ ನೀವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 25% ಇಂಟು 1,20,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು 30,000 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 8,000. 2017 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದು, ಅದು 30,000 ಮೈನಸ್ 8,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 22,000. ಸೊ 2017ನಲ್ಲಿ 22,000 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು, ಅದು 2018ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು 1 by 1 you will calculate. Already we have calculated the PV ratio, that is 25%. Now you will calculate the BEP. BEP ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ BEP ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ BEP ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 8,000 ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 22,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ BEP ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 22,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25%. 22,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 88,000 ಈಸ್ ದ BEP ಸೇಲ್ಸ್. BEP ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 1,80,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 1,80,000. ಸೊ 1,80,000 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು PV ರೇಷಿಯೋ. 1,80,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 25% PV ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ 45,000 ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. 45,000 is the contribution. ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
So profit equal to contribution minus fixed cost 45,000 minus 22,000 equal to 23,000. Profit equal to contribution minus fixed cost equal to 23,000. Okay, ಇದೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 12,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 12,000. ನೀವು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ 1,80,000. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 1,80,000 ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. Fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. So 22,000 is the fixed cost, then desired profit is 12,000 divided by PV ratio. ನೀವು 1,36,000 ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12,000 rupees. 12,000 rupees ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ 1,36,000 ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 25% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 34,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಮೈನಸ್ 22,000 rupees ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12,000 rupees ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1,36,000 ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ರು 12,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ 2018. Margin of safety in 2018. So margin of safety equal to actual sales minus break even sales. Break even sales ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 88,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 1,40,000 minus 88,000, 52,000 is the margin of safety. Margin of safety 52,000. So this is the last problem of 2019. So my dear students, my humble request is to make a note on formulas. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಬರೀರಿ. ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ವಿತಿನ್ 5 minutes ಒಳಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು solve 2020 question paper also. Because of a NAC activity at our college, we are busy on that. So I will try, definitely I will try. So this 2019 question paper I am uploading shortly. So my dear student, wish you a good luck for your success or for your exams. Final year exams ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇ 2017 and 2019 and 18 and 19 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ fully solved ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು, 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.